अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे मणिमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये। यस्य द्विरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परिषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनम् उपास्महे। व्यासं वसिष्ठनब्दारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं देशुकधातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिक्तां बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपानन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मातु मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां वसिस्थानं संसारमन्मोचनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादविमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरेन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतम् शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतडा चेद्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादविन्दाय तपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजमानं गीतार्थगन्धोत्कणं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनैर्पदैरहरः पिपीयमानं मुधा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनश्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्वरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमी जी समेता श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम षष्ठाध्याये सप्तम श्लोकः। ಏಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಎನ್ನೆರಡನೇದು ಮುಗಿಯಿತು. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಗೆ ಯೋಗಾರಂಭ ಯೋಗ್ಯಾವಸ್ಥ ಉಚ್ಯತೆ ಯೋಗಾವಸ್ಥೋಚ್ಯತೆ. ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲು ಈ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ
ರೂಢತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಪರಿಪಾಕ, ಅದರ ಅವಸ್ಥೆಯು ಎಂತಹದ್ದು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮನಸ್ಸನ್ನ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕು ಎಂದು, ಆ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಜಿತಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಶಾಂತಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮಾಹಿತಃ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಶು ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಃ ಮಾನಾವಮಾನಯೋಃ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಒಬ್ಬ ಚೇತನಿಗೇನೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಬಂಧುವಾಗಿ ಪರಮ ನಿಶ್ಚೇಯಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಹೇತುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಂಸಾರ ಮೊದಲಾದ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಶೀತೋಷ್ಣಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಾಹಿತ ದಶೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೊಂದುತ್ತೋ ಆಗ ಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ತಥಾ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನ ಅವಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಜಿತಾತ್ಮನಃ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನ ಪ್ರಶಾಂತಸ್ಯ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಾವಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾದವನಿಗೆ ಆತ್ಮವು ಪರಂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಹಿತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಚಾಂಚಲ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಿಮಿತವಾದದ್ದಾಗತ್ತೆ. ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋದ್ವಿಜೇತ್ ಚ ಅಪ್ರಿಯಂ ನೋದ್ವಿಜೇತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚ ಪ್ರಿಯಂ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿಮಿತ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಯೋಗಿಯು ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ, ಯುಕ್ತನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ, ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರಭುಹು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಭುಹು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಜೀವಾತ್ಮ ವಿಷಯವಾದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಪರೋಮ ಅಸ್ಮಾತ್ ಎಂಬ ಪರಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವೇ ವಿನಃ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅನಂತರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮನಾಗೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪರಂ ಆತ್ಮ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಗನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದಶೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಪರಂ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಂ ಎಂಬ ಅವ್ಯಯವನ್ನ ಸಮಾಹಿತ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಾಹಿತ ಮನಸ್ಕನು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾನೋ ಆಗ ಆತನು ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಯೋಗಿ, ಯೋಗಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯೋಗಿಯಾಗೋ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಯೋಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವ ಬೇಕು, ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹರ್ಷ ದುಃಖ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅಂತವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ.
ಯೋಗಾರೂಢನಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಭಾಷ್ಯ. ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಶು ಮಾನವ ಮಾನಯೋಶ್ಚ ಜಿತಾತ್ಮನಃ ಜಿತ ಮನಸಃ ವಿಕಾರರಹಿತ ಮನಸಃ. ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಪ್ರಶಾಂತಸ್ಯ ಮನಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮಾಹಿತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಆಹಿತಃ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮಾತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ತಸ್ಯೈವ ಪ್ರಕೃತತ್ವಾದೆ ತಸ್ಯಾಪಿ ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವಾದೆ ಆತ್ಮ ಪರಂ ಸಮಾಹಿತ ಇತಿವ ಅನ್ವಯಃ ಅಂತಂದ್ರು. ಈ ಭಾಷಿಕರ್ತ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾನ ಅವಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಿತಾತ್ಮನು ಅಂದ್ರೆ ಜಿತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು. ವಿಕಾರರಹಿತ ಮನಸಃ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದ. ಪ್ರಶಾಂತಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಶಮನವಾದವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮನಸಿ ಸಮಾಹಿತಃ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಆಹಿತಃ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶದವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಃ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ತಸ್ಯೈವ ಅತ್ರ ಪ್ರಗತತ್ವಾತೆ ಅಂತ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಷ್ಟನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ತಸ್ಯಾಪಿ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಅವಸ್ಥೆಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅವಸ್ಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯವೋ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಸ್ವರೂಪ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವರೂಪೇಣಾವಸ್ಥಿತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮ ಸಮತ್ವ ಜ್ಞಾನ, ಐಹಿಕ ಉಪಭೋಗಗಳ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪರಂ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಂ ಎಂಬುದನ್ನ ಸಮಾಹಿತ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಂ ಸಮಾಹಿತ ಇತಿ ನಾನ್ವಯ ಇತಿ ವಾ ಅನ್ವಯ ತುಂಬಾ ಸಮಾಹಿತ ಚಿತ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಗಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಆತ್ಮಾವಿನಲ್ಲೇ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ಕೂಟಸ್ಥೋ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಯೋಗಿ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ. ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆದವನು ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಮಸ್ತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೋಜಯವು ದ್ವಂದ್ವ ಸಹತ್ವವು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅರ್ಹನಾಗಲು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಸುಖ ದುಃಖ ಈ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೆ. ಆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇಂಥ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಚಿನ್ನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಉಳ್ಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೃಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ, ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನಾ? ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯನೋ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಯೋಗಿಯಾದವನಿಗೆ ಓ ಇದು ಚಿನ್ನ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ, ಸಮಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಾನು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾಕಾರ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಮ ಎಂಬ ಆತ್ಮ ಸಮತ್ವ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವುಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾದ, ಅದರಿಂದಲೇ ಕೂಟಸ್ಥಃ, ಕೂಟ ಎಂದ್ರೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಸಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ ಕಬ್ಬಿಣಗಳು ನಾನಾ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅದು ಹೇಗೆ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವವನಾದ, ಅದರಿಂದಲೇ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಉಪಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿದವನಾದಂತಹ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ, ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಚಿನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಮವಾಗಿ ಕಾಣುವನು. ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತೃಣದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವಂತ. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಣ್ಣಿನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರೇನೋ ಕಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಕಲ್ಲು? ಚಿನ್ನವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು ತೃಣಾಯಮೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಯೋಗಿ, ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ, ಅರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಅವನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ಅರ್ಹನು ಎಂದೆನಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಮುಕ್ಷವಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ, ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಕರ್ಮಯೋಗಾರ್ಹನಾದ ಮುಮುಕ್ಷಿಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆತ್ಮ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿರಬೇಕು. ಅಣುತ್ವ, ನಿತ್ಯತ್ವ, ನಿರವಯವತ್ವ, ಛೇದನ, ದಹನ, ಕ್ಲೇದನ, ಶೋಷಣಾದಿ ಅನರ್ಹತ್ವ, ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸ ರಹಿತತ್ವ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶತ್ವ, ಜ್ಞಾತೃತ್ವ, ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನಗಳು ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರು ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆಯಿಂದ ಸಮ ಶಯ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಮ ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಐಹಿಕ ಬಲಗಳು ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು, ಅಸ್ಥಿರಗಳು. ಮೋಕ್ಷವು ನಿರತಿಶಯ ಎಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೋ, ಲೋಷ್ಟ ಅಶ್ಮ ಕಾಂಚನಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ನೋಡುವ ವೈರಾಗ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡಿತು. ಇಂಥ ಜ್ಞಾನಾಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾನುಗೃಹೀತಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗಂ ಅವತಾರಯಾಮಾಸ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯೇಣ ಜ್ಞಾನೇನ ತಸ್ಯ ಚ
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸಜಾತೀಯ ಆಕಾರ ವಿಷಯೇಣ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಚ ತೃಪ್ತಮನಃ ಕೂಟಸ್ಥಃ ದೇವಾದಿ ಅವಸ್ಥಾ ಸ್ವನುವರ್ತಮಾನ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರಾತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಃ ತತಃ ಏವ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ಸಮಲೋಷ್ಠಾಶ್ಮಕಾಂಚನಃ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿವಿಕ್ತ ಸ್ವರೂಪನಿಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರಾಕೃತ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷೇಷು ಭೋಗ್ಯತ್ವದ್ ಭಾವಾಲ್ಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮಕಾಂಚನೇಷು ಸಮಪ್ರಯೋಜನೋ ಯಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸಯುಕ್ತಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ರೂಪ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಾರ್ಹ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಯೋಗಾರಂಭ ಯೋಗಾವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ನಂಬಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯೇಣ ಜ್ಞಾನೇನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಸ್ಯ ಚ ಆತ್ಮ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸಜಾತೀಯಾಕಾರ ವಿಷಯೇಣ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಜ್ಞಾನಾಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಸಹ ತೃಪ್ತ ಮನಃ ತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾದ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾದಿ ಅವಸ್ಥಾ ಸ್ವನುವರ್ತಮಾನ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರಾತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಃ. ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಅನುವರ್ತಿಸಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ತ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆ ಉಳ್ಳವನು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಇರುವ. ತಥೈವ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ ಮಣ್ಣಿನಂಟೆ ಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದಾನು ಅವನಿಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿವಿಕ್ತ ಸ್ವರೂಪನಿಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರಾಕೃತ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷೇಷು ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ ಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನೇಶು ಸಮಪ್ರಯೋಜನ. ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಸ್ವರೂಪವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಉಂಟು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತವನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹೆಂಟೆ ಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೃಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಯಾವ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಇದ್ದಾನೋ ಸಹ ಅವನು ಯುಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ರೂಪ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಾರ್ಹ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ರೂಪ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದವು ಆತ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವಾದಂತಹ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಟೆ ತಿಷ್ಠತಿ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಕಾರರಹಿತನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಎಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೇಲೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಆ ಅಡಿಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಾಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹೇಗೆ ವಿಕಾರ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಾಕಾರತೆಯಿಂದ ಸದಾ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾ ವಾನಭೂಯಃ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಃ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಪ್ರಪನ್ನ ಜನ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಂತ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಹೆಸರು. ಪ್ರಪನ್ನ ಜನ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಸ್ಥಿತ. ಏನು ಆತ್ಮನಿಸ್ಥಿತ ಅಂದ್ರೆ
ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಈ ಅರಿವು ಸದಾ ಇದ್ದವರು, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿದವರು, ಕೋಪದಿಂದ ಶಠ ಕೋಪ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಟಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಸ್ಥಿತ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಕೂಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ವತ ಶೃಂಗ ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ. ಕೂಟವು ಹೇಗೆ ಪರ್ವತದ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನು ದೇಹಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ವಿಕಾರ ಶೂನ್ಯ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪದ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇದು. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ದೇಹಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ವಿಕಾರ ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಪ್ರಧಾನನಾದವನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೂಟಸ್ಥ ಎನಿಸ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧಾರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಾಕಾರತೆಯಿಂದ ದೇವಾದಿ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಾಕಾರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸಮನಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವವನು. ಅಥವಾ ಕೂಟ ಎಂದರೆ ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ವಿಕಾರನು ಆತ್ಮನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಆಕಾಶದ ನಿರ್ವಿಕಾರತ್ವ ನಿರ್ದೋಷತ್ವಗಳು ಭಾಗವತ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ. ಈಗ ಕೂಟಸ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಚತೆ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತು ಅನ್ಯಾಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಟಸ್ಥ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋಯಿ ಪುರುಷೋ ನಾಜ್ಯತೆ ಪ್ರಾಕೃತೈ ಗುಣೈ ಅವಿಕಾರಾದ್ ಅಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾದ್ ಜಲಾರ್ಕವತೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕಪಿಲರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಉಪದೇಶ. ಭಗವಂತಂದು ಕಪಿಲಾವತಾರ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ತಾಯಿಯಾದವಳಿಗೆ ಅವನೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ರೂಪ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲೋಷ್ಟ ಅಶ್ಮ ಕಾಂಚನ. ಲೋಹ ಕಬ್ಬಣ, ಅಶ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು, ಕಾಂಚನ ಚಿನ್ನ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ? ಅಷ್ಟೇ. ಚಿನ್ನದಿಂದಾನು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಲೋಷ್ಟ ಅಶ್ಮ ಕಾಂಚನ, ಚಿನ್ನ, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ, ಲೋಹ, ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಸಮ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವನಾಗನು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಂಕಾ ನಿವಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿವಿಕ್ತ ಸ್ವರೂಪನಿಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರಾಕೃತ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷೇಶು ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಅಭಾವಾತ್ ಎಂದು ಹೇತುವನ್ನು ಉಪಪಾಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಯತ್ ಶಬ್ದ ತತ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾದೇಯ ಅಂಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ ತಥಾಚ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಹಿಂದೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಾರ್ಹನಾಗಲು ಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನಾದಿ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಮವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೃಣಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರೀ ಅಚ್ಯುತ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲದೆ ಚೇತನರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯು ಶತ್ರು ಮಿತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಜನ ಪಾಪಿಷ್ಠರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯೇ ಆತ್ಮಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಥಾಚ ಎನ್ನುವ ಅವತಾರಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಸುಹೃನ್ ಮಿತ್ರ ಯುದಾಸೀನಂ.
ಉದಾಸೀನ ಮಧ್ಯಸ್ಥದ್ವೇಷ್ಯ ಬಂಧುಷು ಸಾಧುಷ್ವಪಿ ಚ ಪಾಪೇಷು ಸಮಬುದ್ಧಿ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಮಾಸ ಪದ. ಸುಹೃತ್, ತಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿತ್ರನು ಉಪಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಮವಯಸ್ಕನು. ಹರಿ ಅವತಾರ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಶತ್ರು. ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರು. ಉದಾಸೀನ, ಉಪಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಪಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಉದಾಸೀನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನ ಮಾಡದಿರುವವನು. ತನ್ನ ಪಂಗಡಕ್ಕೂ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಪಂಗಡಕ್ಕೂ ಸೇರದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥ. ದ್ವೇಷ್ಯ, ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಜಾತಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಂದಾಗಲಿ ಜಾತಿಶ್ಚೇದನ ತೇನ ಕಿಂ ಎಂದು ವಿದ್ಯತೆ ಜ್ಞಾತಿತೋ ಭಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾತಿಯಾದ್ದರಿಂದಲೇ ದ್ವೇಷಿಸಲು ಅರ್ಹ. ಬಂಧುಷು, ಜನ್ಮದಿಂದ ತನಗೆ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಅನುಬಂಧಿಗಳಾಗಿರುವರು ಅವರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಾಧುಷ್ವಪಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧಿತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಪಾಪೇಶು ಚ, ಹಾಗೆ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಿರುವವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸಮಬುದ್ಧಿ, ಉಪಕಾರ ಅಪಕಾರಾದಿಗಳನ್ನ ಎಣಿಸದಂತಹ ಸಮಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. ವಿಶಿಷ್ಯತೆ, ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಲು ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಅಚಿತ್ತು ಗಣಗಳಾದ ಲೋಷ್ಟ, ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಶ್ಮ, ಲೋಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಣ, ಲೋಹ, ಅಶ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು, ಕಾಂಚನ ಚಿನ್ನ, ಇವುಗಳ ಸಮಬುದ್ಧಿಯೇ ದುರ್ಲಭ. ಅಂತಹ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನಂತರ ಹಿತೈಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಪಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದು ಇನ್ನೂ ದುರ್ಲಭ. ಎಲ್ರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಸಮವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದೋದಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 9ನೇದು. ವಯೋವಿಶೇಷಣ ಅಂಗೀಕಾರೇಣ ಸ್ವಹಿತೈಷಿಣ ಸುಹೃದ ಸವಯಸೋ ಹಿತೈಷಿಣೋ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಅರಯೋ ನಿಮಿತ್ತತೋ ಅನರ್ಥ ಅರ್ಥೇ ಚವಃ ಉಭಯಹೇತ್ವ ಅಭಾವಾತ್ ಉಭಯರಹಿತ ಉದಾಸೀನಾಃ ಜನ್ಮತಃ ಏವೋ ಭಯರಹಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಜನ್ಮತ ಏವ ನಿಷ್ಠೇಚ್ಛವೋ ದ್ವೇಷ್ಯಾಃ ಜನ್ಮತಃ ಏವ ಹಿತೈಷಿಣೋ ಬಂಧವಃ ಸಾಧವೋ ಧರ್ಮಶೀಲಾಃ ಪಾಪಾಃ ಪಾಪಶೀಲಾಃ ಆತ್ಮೈಕ ಪ್ರಯೋಜನತೆಯ ಸುಹೃನ್ಮಿತ್ರಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಯೋಜನಾಭಾವ ದ್ವಿರೋಧಾಭಾವಾಚ್ಚ ತೇಷು ಸಮಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅರ್ಹತ್ವೇ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಈಗ ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಯೋಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೇನೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗಬೇಡಿ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗಬೇಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತವನಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ದಿದ್ದು ಸಿಗಲ್ವಾ?
ಹೇಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯರು, ಏನೋ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ, ಇನ್ಯಾರೋ ದುಃಖವನ್ನ, ಅವಮಾನವನ್ನು, ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನೋ, ಏನೋ ಹಾನಿಯನ್ನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ, ದ್ವೇಷ, ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತವನಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗಾರೂಢ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವಂತ. ಯಾವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ವೋ, ನೀವು ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರೋ, ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ, ಕಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀರೋ, ಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಕದಂಗೆ ಚಿನ್ನನು ಬಿಸಾಕ್ದ. ಇನ್ನೇನೆ ತಾನೇ ಕತೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಕೂರತ್ತಾಳ್ವ ಪತ್ನಿ ಚಿನ್ನದ ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಕಳ್ಳರ ಭಯ ಅವಳಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕು. ಚಿನ್ನದ ಲೋಟನೂ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಟ್ಟ, ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಏನೋ ಬಂತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ, ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರೋದೋ ಹೋಗೋದು, ಸುಖನೋ ದುಃಖನೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಗಾಗ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಉಪಕಾರಕವಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ವಯೋ ವಿಶೇಷೇಣ ಅಂಗೀಕಾರೇಣ ಸ್ವಹಿತೈಷಿಣ, ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಸುಹೃತ್ತುಗಳು. ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಸಹೃದಯರು, ಸುಹೃತ್ತುಗಳು. ಸವಯಸೋ ಹಿತೈಷಿಣೋ ಮಿತ್ರಾಣಿ, ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರಾಗಿ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿರುವಂತವರು ಮಿತ್ರರು. ಇವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕವರು ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಹೃತ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಮಿತ್ರ ಶಬ್ದವು ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸೋದರಿಂದ ಸುಹೃತ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಯೋ ವಿಶೇಷಣ ಅಂಗೀಕಾರೇಣ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರಯಃ ಅಂದರೆ ನಿಮಿತ್ತೋನರ್ಥೇಚ್ಛವಃ, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಬಯಸುವಂತವರು. ಉಪಕಾರ ಫಲಂ ಮೈತ್ರಂ ಅಪಕಾರೋಪಿ ಲಕ್ಷಣಂ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಮೈತ್ರಿಯು ಉಪಕಾರವನ್ನೇ ಫಲವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಅಪಕಾರವು ಶತ್ರು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ಹೇತ್ವಭಾವಾತ್ ಉಭಯರಹಿತ ಉದಾಸೀನಾ, ಹಿತ ಅಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿತೈಷಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅನರ್ಥವನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ಉದಾಸೀನ ಭಾವದಿಂದ ಇರುವವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಹ, ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮತಃ ಏವ ಉಭಯರಹಿತಾಹ, ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನ ಬಯಸದೇ ಇರುವಂತಹ ದೇಹಾನುಬಂಧಿಗಳಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಪಂಗಡದವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಬಹುದು. ದ್ವೇಷ್ಯಾಹ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮತ ಏವ ಅನಿಷ್ಟೇಚ್ಛವಃ, ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಬಯಸುವಂತವರು. ಜನ್ಮತಃ ದ್ವೇಷ್ಯರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಭಿನ್ನ ಮತಸ್ಥರು, ಒಂದೇ ಪಂಗಡದಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾತಿಗಳು. ಭಿನ್ನ ಪಂಗಡದವರು, ಭಿನ್ನ ಮತಸ್ಥರು ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು. ಅದು ಇರುವವರು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಇವರುಗಳು ಜನ್ಮತಃ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಿಗಳು. ಬಾಂಧವಃ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮತ ಏವ ಹಿತೈಷಿಣಃ, ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವಂತವ್ರು. ಸಹೋದರರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮತಃ ಬಂಧುಗಳು. ಸಾಧವಃ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಶೀಲಾಹ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು. ಪಾಪಾಹ ಅಂದರೆ ಪಾಪಶೀಲಾಹ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವರು. ಆತ್ಮೈಕ ಪ್ರಯೋಜನತೆಯ, ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾಶ್ರಯದಿಂದ ಸುಹೃನ್ಮಿತ್ರಾದಿವಿಹಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸುಹೃನ್ಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದುಕೊಂಡು ಪಾಪೇಶು ಎಂದು ಮುಗಿಸಿರುವ ಸರ್ವರುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಾಭಾವಾದ್ ವಿರೋಧಾಭಾವಾಚ್ಚ
ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೇಷು ಅವರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಬುದ್ಧಿ, ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಾರ್ಹತೆ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ, ಅತಿಶಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಚೇತನವಾದ ಕಾಂಚನ, ಮಣ್ಣು, ಹೆಂಟೆ, ಚಿನ್ನ, ಮಣ್ಣು, ಲೋಹ ಇವುಗಳು ಸಮವಾಗಿ ನೋಡುವುದೇ ಅವನು ನೋಡುವಂತವನೇ ದುರ್ಲಭ. ಹೀಗೆ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಇರುವರು ಇನ್ನೂ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ್ಯತೆ ಅಂತಂದ್ರು ಪ್ರಯೋಗ. ಹೀಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಆಗ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷಣ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಿತ್ರ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲೂ ದ್ವೇಷ್ಯ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಧು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪಾಪಿಷ್ಠರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಡವೆ? ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತವರ ಸಂಘ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಅವಶ್ಯಕ ಅಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾದದ್ದು ತಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸತಕ್ಕಂತ ಗುರು ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಸಾಧುಗಳ ವಿಷಯ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪರಾಕಾಷ್ಠ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಚೋದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅಂತವನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಾಗಲು ಅವನು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆತ್ಮಚಿಂತನ ಕ್ರಮವು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಸಮಬುದ್ಧಿಯು ಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನದಲ್ಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಿತ್ರ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲೂ, ದ್ವೇಷ್ಯ ಬಂಧುಗಳು, ಸಾಧು ಪಾಪಿಗಳು ಇವರುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರೆ ಅವನೀಗ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪಾಠವೇ ಸಾಧುವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಾವಿನ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಐಹಿಕಗಳ ಆಶಯ ಜಯ, 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲೂ ಸಮಭಾವದಿಂದ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳ ಮತ್ತು ಮಮತೆಯ ಜಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕೊನೆಯ ಜಯ ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯೋಗಿ ಯುಂಜೀತ ಸತತಂ ಆತ್ಮಾನಂ ರಹಸಿ ಸ್ಥಿತಃ ಏಕಾಕೀಯತ ಚಿತ್ತಾತ್ಮ ನಿರಾಶೀರ ಪರಿಗ್ರಹ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದಂತಹ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾದಶಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಚಿಂತನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿ, ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನು ಸತತಂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಹಸಿ ಸ್ಥಿತ, ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವನಾಗಿ, ಏಕಾಕಿ, ಶಿಷ್ಯರು ಸಹಾಧ್ಯಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ, ಯಥಚಿತ್ತಾತ್ಮ, ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಚಿದಂಶದ ಧರ್ಮವು ಚಿತ್ತವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಚಿತ್ತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಅಮರ ನಿಘಂಟು, ಅಮರಕೋಶ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮನಸ್ಸೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇಹ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಿತ್ತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚೇತಯತೆ ಅನೇನ ಇತಿ ಚಿತ್ತ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮನೇ ಈ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುವುದವನಾದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ
ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೂ ಮೇಲು ಎನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಯಥ ಚಿತ್ತಾತ್ಮ ಎಂದು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ, ಅಂದರೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಾಗಿ, ನಿರಾಶೀ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಶಾರಹಿತನಾಗಿ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದವನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು, ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಆತ್ಮ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇದು 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಯೋಗಿ ಉಕ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠ ಸತತಂ ಅಹರಹರ್ ಯೋಗ ಕಾಲೇ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಕ್ತಂ ಕುರ್ವೀತ ಸ್ವದರ್ಶನನಿಷ್ಠಂ ಕುರ್ವೀತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ರಹಸಿ ಜನವರ್ಜಿತೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದೆ ದೇಶೆ, ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಏಕಾಕಿ ತತ್ರಾಪಿ ನ ದ್ವಿತೀಯ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ, ಇನ್ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರ್ಬಾರ್ದು. ಯಥಚಿತ್ತಾತ್ಮ ಯಥಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಕಃ ನಿರಾಶೀ ಆತ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತೆ ಕೃತ್ಸ್ನೆ ವಸ್ತುನಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಅಪರಿಗ್ರಹ ತದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತೆ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದಪಿ ಮಮತಾರಹಿತ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯೋಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಕ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನೋ, ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನೆಂದೇ ಭಾಷ್ಯ. ಅದರಿಂದಲೇ ಯೋಗಿ ಶಬ್ದವು ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಸತತಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಅಹರಹ ಯೋಗ ಕಾಲೇ, ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಸತತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ಈಗ ಪ್ರಾತಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋದು. 3 ಸಮನಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಅಹರಹ ಯೋಗ ಕಾಲೇ, ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಕ್ತಂ ಕುರ್ವೀತ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವದರ್ಶನ ನಿಷ್ಠಂ ಕುರ್ವೀತ ಇತ್ಯರ್ಥ, ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಮೊದಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಲಭಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತು ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಯೋಗಿ ಸತತಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜಿತ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ರಹಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರ್ಜಿತೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದೇ ದೇಶೆ, ಜನಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ,
ಜನಗಳು ಯಾರು ಈತನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಗದ್ದಲ ಆದ್ರೆ ಆಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗು ಒಳಗು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಹಸಿ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ ವರ್ಜಿತೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದೇ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಿತಃ ಕೂತುಕೊಂಡವನಾಗಿ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಪವಿಶ ತಿಳಿದು ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ, ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳು, ನಿಂತ್ಕೋ. ಏಕಾಕಿ ಇತರರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದೋ ಎಂದರೆ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಐಕಾಂತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕವಾಗೋದ್ರಿಂದ ತತ್ರಾಪಿನ ಸದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಧ್ಯಾಯಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಶಿಷ್ಯನೇ ಆಗಲಿ, ಎರಡನೆಯವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಯಥಚಿತ್ತಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ರೂಪ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸದ ಹಾಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ಆತ್ಮ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ತ ಎಂದರೆ ಸ್ಮರಿಸುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸು, ನಿರಾಶೀಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತೆ ಕೃತ್ಸ್ನೆ ವಸ್ತುನಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ, ಆತ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತೆ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದಪಿ ಮಮತಾರಹಿತ, ಆ ಆತ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಮ್ಯುಂಜಿತ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ರಹಸಿ ಏಕಾಕಿ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಪೌನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನೆಲ್ಲ, ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಪೌನರುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ರಹಸಿ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಏಕಾಕಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಲ್ಲೂ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶಬ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಭಂಗಗಳು, ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ 2 ಪದಗಳಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸೇತರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆಯೋ ರಹಸ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿಯೋ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತತಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುವಾಗ ಅಹರಹ ಯೋಗ ಕಾಲೆ ಎಂಬ ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಆದದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಿಧಿಸಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪೂರ್ವಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮನಾನುಸಾರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಾಮಾನುಜರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.